آج ہم اس وقت موجود ہیں ہینڈز کے ادارے میں پہنچے ہوئے ہیں جام کنڈو، جہاں پہ مڈ وائف کو بھی جو ہے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ لوکل یہاں کے علاقے کی بچیاں جو ہیں، مستحق لوگوں کی بچیاں، وہ یہاں پہ مڈ وائف کی ٹریننگ لے کے اپنا باقی زندگی برسر روزگار ہو کے گزار رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل بھی یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو ابھی ہم یہاں کے ذمہ دار جو ہیں خلیل واڈیڈو، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے کچھ حاصل کرتے ہیں، بریفنگ لیتے ہیں کہ ادارہ کیا کر رہا ہے اور کیا پروجیکٹ ہے، کیا منصوبے ہیں ان کے، کتنے کچھ یہاں کے ملیر کے لوگوں کو اپنا مستفید کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہمیں بتائیں کہ ہینڈز کا بنیادی جو ایک منصوبہ ہے، پروجیکٹ ہے، عوام کو جو ایک ریلیف دینے کا، عوام کو استفادہ پہنچانے کا، اس سے متعلق بھی بتائیں، اور کتنا کچھ کہاں تک کام کر رہا ہے یہ ہمیں ذرا آگاہ کریں گے۔ شکریہ۔ سر، ہینڈس کی بنیاد 1979 میں پروفیسر غفار بلو، جو ہینڈس کے فاؤنڈر چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی جب وہ پروفیسر تھے پیڈیاٹرک وارڈ سول ہاسپٹل میں۔ وہ پروفیسر تھے، تو ان کے ہاں زیادہ تر پیشنٹ یا تو ملیر سے آتے تھے یا لیاری سے آتے تھے۔ تو انہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا کہ ماں کے صحت کو کس طرح بہتر بنایا جائے اور بچوں کے صحت کو کس طرح بہتر بنایا۔ تو 1979 میں میمن گوٹ سے انہوں نے اپنے کام کی شروعات کی۔ تک ہینڈس کے ملیر آفس کا تعلق ہے تو اس کی بنیاد مارچ 99 میں رکھی گئی تھی۔ حالانکہ ہینڈس کی شروعات اگر میں کہوں تو 1979 سے ہی ملیر میں ہو گئی تھی، لیکن باقاعدہ ہینڈس کی آفس کو 1909 میں یہاں شروع کیا گیا جب جامکنڈا ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جامکنڈا ہاسپٹل ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، ایک چھوٹی سی ڈسپینسری تھی، اور جس کو بعد میں ہینڈس نے ایک فل فلیج سیکنڈری کیئر ہاسپٹل کے روپ میں بنایا۔ تو اس 1979 سے لے کر اب تک میں سمجھتا ہوں کراچی کے ڈیولپمنٹ، کراچی کے دیہی ایریاز کے ڈیولپمنٹ میں ہینڈس کا بہت بڑا کردار ہے، چاہے وہ گرلس ایجوکیشن کے روپ میں ہو یا صحت کے حوالے سے ہو، تو ہینڈس کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ ہماری آرگنائزیشن کی جو سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ کمیونٹی آرگنائزیشن ہے، یعنی یہ صرف کوئی ڈونر فنڈنگز پہ محیط نہیں ہے کہ صرف ڈونر کے فنڈنگ ملیں گی تب تک چلے گا۔ یہاں پہ ہم فنوتھراپی فنڈنگ بھی کرتے ہیں، جہاں مختلف مخیر حضرات ہیں وہ اس فنڈنگ کو جنریٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے جو چیئرمین ہیں پروفیسر غفار بلو کا تعلق کیونکہ میمن کمیونٹی سے، تو بہت ساری چیزیں ہمیں زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ کے اندر مل جاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ یہاں جامکنڈا ہاسپٹل کی میں بات کروں تو جامکنڈا ہاسپٹل مارچ 99 سے انیشیل اسٹیج پہ ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل کراچی سے معاہدہ ہوا تھا، جس میں ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ یہ مل کے چلانا تھا۔ لیکن بعد میں جب ٹاؤن سسٹم شروع ہو گیا 2002 میں، تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس سے 2002 سے لے کر اب تک ہینڈس اس پورے پروجیکٹ کے جو اخراجات ہیں وہ بیئر کر رہی ہے۔ اور اگر میں کہوں تو اگر یہاں ہاسپٹل کے انکم ہوتی ہے تو 8 لاکھ تک ہوتی ہے، اور اس کے ایکسپینسز 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ہماری جو کامیابی یہ ہے کہ ہم کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کرتے کہ تھوڑی دیر کے لیے شروع کیا، کچھ عرصے کے لیے شروع کر دیا پھر آپ نے ختم کر دیا۔ ہم باقاعدہ پروگرام لیول پہ کام کرتے ہیں، یعنی ہیلتھ کو اگر ہم نے لیا ہے تو ہینڈس ہاسپٹل جامکنڈا گزشتہ 25 سال سے رہے، ہمیں ڈونر فنڈنگ ملے یا نہ ملے، لیکن ہم اپنے دوستوں کے فنڈنگ سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح میں کمیونٹی مڈوائفری اسکول کی بات کروں جو کہ ہم نے 2002 میں کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں سے 500 سے زیادہ لڑکیوں کو ٹرین کر چکے ہیں مڈوائفری کے اندر۔ اور نہ صرف ہم نے ملیر کی لڑکیوں کو ٹرین کیا ہے، بلکہ میں آپ کہوں تو اوورآل پاکستان کی لڑکیوں کو بھی ہم نے مڈوائف میں ٹرین کیا ہے۔ ہم نے پنجاب کی لڑکیوں کو ٹرین کیا ہے، ہم نے بلوچستان کی لڑکیوں کو ٹرین کیا ہے، ہم نے خیبر
पख्तूनख्वा के लड़कियों को ट्रेन किया है और उसके अलावा इंटीरियर सिंध वगैरह के। तो ये सिलसिला भी जारी है। और मिडवाइफ का प्रोग्राम, कम्युनिटी मिडवाइफ का प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि अगर हेल्थ के मसले को हल करना है तो फिर मिडवाइफ को ट्रेन करो, क्योंकि हम लोकल बच्ची को जो कराची के किसी गाँव की है उसको लेते हैं, उसको फिर 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे ये होता है कि अगर उनके मोहल्ले के अंदर भी कोई मसला होता है माँ और बच्चे के सेहत के, तो बच्ची उसको डील करती है। और उसके अलावा इसके अंदर जो चॉइसेस ये हैं कि उनकी नौकरी आराम से मिल जाती है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक और प्रोजेक्ट है जो 2009 से चल रहा है, उसको हम रूरल बेस्ड कम्युनिटी स्कूल प्रोजेक्ट कहते हैं। ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हमारी कोलिब्रेशन है, लेकिन इसके अंदर जो मेन क्वालिटी ये है कि ये दूर दराज एरियाज़ के अंदर फैला हुआ है, जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाई है वहाँ हमारे स्कूल चल रहे हैं। जैसे मैं मिसाल दूँ, लड बस्ती में एक स्कूल है, तो सराउंडिंग में जो पीछे जो हमारी एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती, इवन हब में हमारा प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है तकरीबन 7 यूनियन काउंसिल के अंदर, कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट एजुकेशन को चलाने में नाकाम हुई है तो वहाँ हमने उसको अपना इनपुट दिया। अभी उसके अलावा हम क्वालिटी एजुकेशन पे जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ और यूएसएड के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट है ईएमओ प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 3 स्कूल्स को लिया है। एक दम्बागोट का स्कूल है जो ऑलरेडी ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, लेकिन उनको क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमने शुरू किया है। और आप यकीन जाने, लास्ट ईयर 32 बच्चे अपेयर हुए हैं और 32 बच्चे के अंदर 28 बच्चों ने या तो ए ग्रेड लिया है या A1 ग्रेड लिया है। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा हम यहाँ पे ज़कात का हम यहाँ पे लोगों को कामकाज के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ कारोबार से चला रहे होते हैं। तकरीबन 400 के करीब बच्चों को 400 के करीब लोगों को हमने यूनियन काउंसिल दरसान चनू में छोटे छोटे कारोबार वगैरह। उसके अलावा यहाँ पे हम फैमिली प्लानिंग पे काम करते हैं और उसके अलावा बच्चों के वैक्सीनेशन के साथ है। हमारी कोशिश होती है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिल के चीज़ों को चलाएँ, गवर्नमेंट के अलावा भी चलाएँ और इस क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें। तो मैं ओवरऑल ये कह दूं कि कराची के देही एरियाज़ में हमारा एक बहुत बड़ा इनपुट है। और उसके अलावा जो मैं मेन चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को हमने डेवलप किया है। यानी मैं एक हेल्थ का एक सोशल वर्कर था जिसमें मैं हैंड्स में काम किया। आज मैं हैंड्स के मलीर के हाईएस्ट पोजीशन पे मौजूद हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। इट मीन कि हमने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप किया है। और आज मलीर के अंदर जितनी भी हैंड्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके अंदर ये है कि हमने लोकल ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है, वहाँ पे चला रहे हैं। और अभी भी हम मुख्तलिफ जगहों में अगर मैं देखूँ अपने स्कूल्स को और बाकी प्रोजेक्ट्स को देखूँ तो हम 400 से लेकर 450 एम्प्लॉइज़ हमारे हैं जो मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर और हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कोशिश की है कि मलीर के मसाइल को हल करें। और एक और चीज़ जो होती है कि यहाँ लोकल होने की वजह से हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उन मसाइल से गुज़रते हैं, उन मसाइल से, जिससे ये होता है कि हमें पता होता है कि किस कम्युनिटी से किस तरीके से बात करनी है या किस तरीके से उनको चलाना है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स हो, चाहे कम्युनिटी को, क्योंकि कम्युनिटी हमारी प्रायोरिटी है। हमसे जब भी पूछा जाता है तो पहले कम्युनिटी को पूछा जाता है कि भाई ये सर्विस आपकी कम्युनिटी के लिए कितने फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कंट्रीब्यूशन न सिर्फ ऑल ओवर पाकिस्तान जा रही है बल्कि मलीर के अंदर भी जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक मलीर के शानदार मुस्तकबिल के लिए हम अपना इनपुट देते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हैंड्स से गवर्नमेंट के साथ बाकी लोगों के साथ मिलकर मलीर के डेवलपमेंट के लिए काम करती रहेगी। तो दोस्तों, आपने सुना कि हैंड्स वहाँ काम कर रही है जहाँ रियासत नहीं पहुँच रही। मलीर के वो इलाके, दूर दराज इलाके जहाँ पे कोई सोशल एक्टिविटी नहीं या इंसानी बुनियादी हुकूक नहीं पहुँच रहे, फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच रही, वहाँ पे हैंड्स पहुँच रहा है, हैंड्स की टीम पहुँच रही है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन हो या हेल्थ पे हो। तो ये एक बड़ी खुशनसीबी है उन लोगों की कि रियासती एक लापरवाही कहें
جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک بنیادی حقوق سے دور رہ گئے، ان کو فیسلٹیز نہیں مل سکیں، اور ہینڈز نے وہاں پہنچ کے بنیادی تعلیم ہو یا ہیلتھ ہو اس کو جا کے وہ سنبھالا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسے سماجی ادارے ہینڈز کی طرح اگر کام کرتے رہیں تو شاید ہمارے دور دراز کے علاقوں کے لوگ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ اچھی گزار سکیں گے، ہیلتھ کے مسائل کو بھی نمٹ سکتے ہیں، تعلیم بھی اچھی بچوں کو دلا سکتے ہیں، اور اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ دیگر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ حافظ۔